we'll study about the origin and conduction of cardiac impulse. In our last class, we were discussing about the structure of heart as well as the cardiac muscles and properties of cardiac muscles, all those things, no? Valves of the heart and what is systemic circulation and pulmonary circulation. All these we have discussed, and now today we will move on to the transmission of impulses as well as origin and conduction of cardiac impulse. Yes, origin and conduction. Origin and conduction of cardiac impulse. So, for studying the origin and conduction of cardiac impulse, we need to know what is SA node. SA node or nodal tissue. SA node is sinoatrial node or SA node, and atrioventricular node, that is AV node. AV node, that is atrioventricular node, AV node, SA node, AV node, and bundle of his, then Purkinje fibers. Before going on to the origin and conduction of cardiac impulses, everybody should learn what is SA node, what is the importance of SA node, where we can see the SA node, as well as what is AV node, what is the significance of AV node, and then bundle of His and Purkinje fibers. All those things we need to study. So first we will study about the SA node. SA node. So for that, let me draw the outline, just an outline of human heart. Yes. So the right auricles or right atrium. Here you can see the left atrium. Here comes the right ventricle, and here is the left ventricle, right ventricle as well as the left ventricle, and the partition between the right side of the heart from the left side through a partition, that is the septum, which is the septum. That is, here you can see the top portion of the septum is the which separates the auricles, right auricle from the left auricle, or right atrium from the left atrium is interauricular septum. This is interauricular septum. Interauricular septum, and the septum or the partition which separates the right ventricle from the left ventricle is the interventricular septum. So this is the interventricular septum. Interauricular septum is there as well as interventricular septum is there, and here the auricles are separated from the ventricles, or atrium is separated from ventricles through auriculoventricular septum. So this is auriculoventricular, that is a separation or partition between the atrium or atria from ventricles. Auriculoventricular septum. So these are the septums. Now we are moving on to what is SA node. SA node as well as AV node. Two nodal tissues are present in our heart. Okay, so first we will see the sinus node or sinoatrial node or SA node. Sinus node or sinoatrial node or SA node. It is a very small flattened
shaped structure. Sinoatrial node is a small, like this. I am drawing it here. Small flattened shaped structure. This is a node which is a sinoatrial node. It is of about 3 millimeters. These are a strip of, it is a group of cardiac muscle. This is SA node. SA node. SA node or SAN or sinoatrial node. It is a group of, it is a strip of, or it is a collection of cardiac muscles. It is a group of cardiac muscles. It is a group of cardiac muscles with a, it is very small, 15 millimeters long and only about 1 millimeter thick, as well as 3 millimeters width. And this SA node or sinoatrial node is located. Where is the location? The location. Where is the location of SA node? SA node is located in the superior side of the right atrium. It is located superior. That means above, at the top portion, or we can say that superior posterior postero or posterolateral. Superior posterolateral wall. Superior posterolateral wall of the right atrium. That is the location of sinoatrial node or SA node. Superior posterolateral wall. Posterolateral, that is at the posterior side as well as towards the lateral side. Lateral means towards the side. Okay, so it is present above at the top portion or at the top part of the right auricle or right atrium. Top of the right atrium or right top chamber of the heart, that is the right atrium. And here you can see, you can locate the sinoatrial node, and it is just immediately below. It is immediately below and slightly lateral to the opening of the superior vena cava. So somewhere here is a location of superior vena cava, and the opening of superior vena cava is here. The opening of superior vena cava is present here, and it is just below the superior vena cava, and it is immediately near to the opening of the superior vena cava. So that is the location of sinoatrial node or SA node. These fibers, the cardiac muscle fibers of sinoatrial node. Okay, the cardiac muscle fibers of the sinoatrial node connects directly with the atrial muscles. So this is a group of cardiac muscle fibers, and it has a direct connection with the atrial muscle fibers, of the atrium. Hence, any action potential, any stimulus, any impulse or any electrical impulse that begins in the sinoatrial node or SA node will spread to the atrial muscle walls. So suppose here here forms the electrical impulse, and that electrical impulse may spread towards the entire side of the atrium, as well as the electrical impulse may also spread to the left atrium also, spread towards the left atrium. So that is the electrical impulse or electric spark that is producing from the SA node. So this electrical activity, it begins from the SA node itself. There is no involvement of brain. So it is generating, the electrical impulse is generating at the SA node itself. Hence, SA node is because SA node is an auto-excitable tissue. SA node is an auto-excitable tissue. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹാർട്ടില് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ, അതായത് സുപ്പീരിയർ വീന കാവയുടെ തൊട്ട് താഴെയും അതിന്റെ സൈഡിലുമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നോഡൽ ടിഷ്യൂ ആണ് എസ് എ നോഡ്. ആൻഡ് ഈ എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ഇസ് ആൻ ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് നോഡൽ ടിഷ്യൂ. ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂ ആയ എസ് എ നോഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്രസിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൈ ദ 3rd വീക്ക് ഓഫ് ജെസ്റ്റേഷൻ, പ്രഗ്നൻസി, യൂട്രസിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 3rd വീക്ക്, പ്രഗ്നൻസിയുടെ 3rd to 3 to 4th വീക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഫീറ്റസിന്റെ, ആ എംബ്രിയോയുടെ. അപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റോ വേറെ ഒരു ഓർഗന്റെയോ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയോ ഒന്നും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അവിടെ ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഹാർട്ട് സെൽഫ് ആയിട്ട് എസ് എ നോഡ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സ്റ്റാർട്ട്സ് ബീറ്റിംഗ്. എസ് എ നോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, എസ് എ നോഡ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എസ് എ നോഡ് ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഈ പിങ്ക് കളറിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഇത് എസ് എ നോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാർഡിയക് മസിൽ ഫൈബർ. ഫ്രം എസ് എ നോഡ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്വന്തമായിട്ട് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആവും. ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റില്, ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റില് this will generate electrical impulse like action potentials. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹാർട്ടിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദി എസ് എ നോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഹാർട്ട് വാൾ. ഹാർട്ടിലെ എല്ലാ ചേംബേഴ്സിലേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ അത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദി എസ് എ നോഡ് and hence SA node is known as the pacemaker of the heart. SA node neയാണ് pacemaker എന്ന് പറയുന്നത്. It is the pacemaker of our heart. SA node, it is known as the pacemaker of our heart. ഓക്കെ, അപ്പൊ എസ് എ നോഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണ്, ഐ മീൻ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ദി എസ് എ നോഡ് ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിത്ത് ദ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഏട്രിയൽ ചേംബർ. ഏട്രിയത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗവുമായിട്ട് അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് the impulse which is generated in the SA node spreads throughout the heart, throughout the walls of the heart. So that is SA node. SA node. It has the capacity, the cardiac fibers. Some cardiac fibers have the capacity to self-excitation, capacity for self-excitation. Appa self-excitation capacity ulla nodal tissue aanu SA node. Self-excitation capacity to excite automatically. അത് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേഷൻ ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിതമിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിതമിക് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ മുതല് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രാക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടിൽ അവർ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത്, എൻഡ് വരെ, ലൈഫ് എൻഡ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 24 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഹാർട്ട്. ഒരേ ഒരു ഓർഗൻ അല്ല, എല്ലാ ഓർഗൻസും 24 hours വർക്കിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്, 24 hour വർക്കിംഗ് ഓർഗൻ. അപ്പൊ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ തുടങ്ങുന്ന കൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് contraction of the cardiac muscles. It begins from the SA node and it spreads easily to all the fibers of both atria. രണ്ട് ഏട്രിയത്തിന്റെ, റൈറ്റ് ഏട്രിയ as well as the left atria. Towards the both atria the impulse is spreading and the conduction is more rapid. ചില ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റർ റേറ്റിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇമ്പൾസ്, the spread of cardiac impulse, the cardiac impulse is moving very fast, it is conducting very fast, and that impulse may reaches to another nodal tissue, that is the AV node. It reaches from SA node, the impulse reaches the AV node. AV node means it is the atrioventricular node. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഏട്രിയത്തിന്റെയും വെൻട്രിക്കിളിന്റെയും അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നോഡൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ്. സോ ഷാൽ ഐ ക്ലിയർ ദ സ്ക്രീൻ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്? ഇത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഈ എസ് എ നോഡ് മനസ്സിലായി? യെസ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എ വി നോഡ് കാണാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മാച്ചിട്ട് അടുത്ത ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. Now we will see what is AV node. AV node or AVN, that is auriculoventricular node or atrioventricular node. Atrio, that is in between atria and ventricle. Atrioventricular node, that is AV node. AVN or AV node, atrioventricular node. It is a part of the wall of the right atrium close to the atrioventricular septum. So again, the diagram is needed for all the topics of for all the topics in physiology. We need diagrams. Okay. So here is this SA node is located here, and here comes the opening of the superior vena cava. Superior vena cava is present here, as well as the opening of inferior vena cava. So this is the inferior vena cava and the superior vena cava. Here is the SA node. This is the SA node. So impulse or the electrical impulse begins here in the SA node. SA node is auto-excitable and it gets excited, and the electrical impulse is moving to the next nodal tissue, which is located somewhere here. That is the AV node. So this is our AV node. AV node or AVN. AV node or AVN. This is the SAN. SA node or SAN. SA node, sinoatrial node or pacemaker. It is a pacemaker of the heart. So from the SA node, it is the electrical impulse is moving to the AV node. AV node is the atrioventricular node. The atrioventricular node, it is located, or we can say that it is a part of the wall of the right atrium, which is very close to the atrioventricular septum. So here comes the atrioventricular septum in yellow color. This is the atrioventricular septum, and here you can see the this interchamber septum. Right side as well as left side is separated from the septum, and the atrioventricular septum is there. Interventricular septum, interauricular septum. Septums are there, and our SA node is located. The location of SA node is here. It is nearer. It is very close to the tricuspid valve. It is close. It is located very close to the. This is our tricuspid valve, and the AVN. It is located very close. It is near to the tricuspid valve. Okay, and it generates the impulses at a rate of approximate rate of 60 impulses per minute. So now we will see what is this SA node. SA node, sino-auricular, SA node is sino-auricular node, and atrioventricular node is AV node. So from the SA node, the electrical impulse is transmitting to the left atrium as well as to the walls of the right atrium, to everywhere in the right atrium, as well as it also reaches the AV node. So now the electrical impulse is in the AV node. So from the AV node, it is a one-way conduction. One-way conduction through the SA node to the AV node. So the electrical activity is a one-way conduction. One-way conduction. That is one-way conduction. That is, it is from the SAN or SA node, it reaches the AV node or AVN, and from the AV node, the electrical impulse reaches the bundle of his
bundle of His, and from the bundle of His, the electrical impulse reaches a Purkinje fibers. Purkinje fibers. So this is a pathway, or this is a translocation of impulses from one node to another, as well as from the nodal tissues to the bundle of His, and from the bundle of His to the Purkinje fibers. So now we will see about the bundle of His. And a special characteristic feature before that, before going on to the bundle of His, we will see a special characteristic feature of the AV node is the inability, it is the inability except in certain abnormal state, inability to transmit the action potential in abnormal state. Otherwise, it will be straight away from AV node to bundle of His, SA node to AV node, from there to bundle of His. If there is any abnormality, or congestion or any pathology in the heart or heart muscles, this will travel back. This electrical impulse will start traveling backwards. That is an abnormality. It is not good. It is not good. Abnormality, not good. That is an abnormality. So the action potentials will travel back from the ventricle to the atria. Okay. So from the AV node, the electrical impulse is moving on to the bundle of His. And this movement of electrical impulse from AV node to bundle of His, from the AV node, actually it is moving through AV bundles to the bundle of His. And when it reaches the bundle of His, what happens? The ventricles of the heart, starts contracting, and that contraction begins from the bottom, begins from the apex of the heart. It begins from the bottom, both ventricles. It starts from here, and the contraction progresses towards the upside, like this. Contraction of the ventricles. So ഇപ്പൊ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. AV നോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് SA നോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി AV നോഡ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ AV നോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റ് ഏട്രിയം, അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം, ബോത്ത് ഏട്രിയം, രണ്ട് ഏട്രിയൽ വാൾസും കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഏട്രിയയുടെ കൺട്രാക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. കൺട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തോളുക. Contraction. So after this electrical impulse reaches the AV node, from there the electrical impulse is going to the bundle of His. അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ടിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം, വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ താഴെ ബോട്ടം പോർഷൻ, അവിടെ മുതൽ അത് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ആ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുകളിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വെൻട്രിക്കിൾ ഹാർട്ടിന്റെ ആ ഒരു ചേംബർ ഫുൾ ആയിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, രണ്ട് സൈഡിലും, റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദി AV നോഡ് the electrical impulse is reaching the bundle of His. Electrical impulse reaches the bundle of His. ഇനി bundle of His എന്താന്ന് നോക്കാം. Bundle of His, that is a very thick band of muscle fibers. These are present in the interventricular septum. Bundle of His. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടേക്ക് വരയ്ക്കാം? ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെയും, ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പാർട്ടീഷൻ, അതാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ തിക് ബാൻഡ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ്. ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസും മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. തിക് band, it is a thick band of muscle fibers. It is a thick band of muscle fibers. Okay, and this bundle of His എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? starts from the AV node. AV node കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് bundle of His. It runs along the length of the interventricular septum. Bundle of His AV node നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം തീരുന്ന അവിടെ വരെ, ഹാർട്ടിന്റെ താഴെ വരെ എന്തുണ്ട്? ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ
the bundle of his is dividing. It is getting divided into right branch as well as left branch. ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമുക്കപ്പോൾ വേറൊരു പേരിലാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. യെല്ലോ കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ നോൺ ആസ് ദി Purkinje fibers. These are the Purkinje fibers. Purkinje fibers. Purkinje fibers. അപ്പൊ ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് വരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഹലോ. ഓക്കെ യെസ്. അന്നേരം ഇനി എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ്? ഫ്രം ദി ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദി Purkinje fibers. അപ്പൊ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ നിന്നും ഇനി ഇത് എവിടേക്ക് പോകണം? Purkinje fibers. Purkinje ഫൈബേഴ്സിലേക്കും കൂടി നമ്മുടെ എന്ത് പോകുന്നു? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ Purkinje ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിൻഡ് വിത്ത് ദ ഹാർട്ട് വാൾ. ഹാർട്ടിന്റെ വാളിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഈ Purkinje ഫൈബേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് Purkinje ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി, Purkinje ഫൈബേഴ്സ് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ്. അപ്പൊ ആ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം അത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ദി ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പെക്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിന്റെ എപ്പെക്സിൽ നിന്നും ആ കൺട്രാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ദ ഫുൾ വെൻട്രിക്കിൾ, ദ ഹോൾ വെൻട്രിക്കിൾസ്, ബോത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ്, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ബോത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് കൺട്രാക്ഷൻ. രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും അങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. That is Purkinje fibers. It arises, these fibers arises from the branches of bundle of His, and Purkinje fibers pierce into the, or it penetrates into the ventricular myocardium. അതായത് ഹാർട്ട് വാളിലേക്ക് അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഏത്? Purkinje fibers. അപ്പൊ ആ ഒറിജിൻ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ എവിടെയാണ്? കണ്ടക്ഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ആരാ പറയുന്നത്? Yes, it begins from the SA node and then it travels down. SA node il ninnu AV node, from AV node bundle of His, from bundle of His Purkinje fibers. Appo SA node to AV node nu parayumbothekku avade endinte contraction nadakkunne? Atrial contraction, atria. Pinne AV node to bundle of His nu parayumbothekku avade thodangunnu endinte contraction? Ventricles inde contraction begin cheyunu, begins the ventricular contraction. Bundle of His il ninnu Purkinje fibers like ettumbothekku the entire ventricles contracts. പിടി കിട്ടിയോ? entire ventricle, both ventricles, രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും അതിന്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വരെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടം വരെ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് എ പാത്വേ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അത് വരയ്ക്കണോ? പറഞ്ഞോ. AV node in the special characteristic that it has a inability to transmit the action potential. ബാക്കി എന്താ? ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ വന്നാൽ, ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ AV നോഡിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആക്ച്വലി വൺ വേ കണ്ടക്ഷൻ ആണ്. അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് SA നോഡ് മുതൽ Purkinje ഫൈബേഴ്സ് വരെ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ AV നോഡും മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ് AV നോഡ്. ഇനി ആ AV നോഡിലെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി വന്നാൽ ഇത് AV നോഡിൽ നിന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കില്ല. AV നോഡിൽ നിന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് പോയി ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ നിന്ന് Purkinje ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ AV നോഡിൽ നിൽക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഇമ്പൾസ് AV നോഡിൽ എത്തി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് AV നോഡിൽ നിന്ന് ബാക്ക്വേർഡ് തിരിച്ച് പുറകോട്ട് പോകും. അപ്പം ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കൂല. വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്നില്ലേ ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമോ നന്നായിട്ട്? ഇല്ല, അതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ലേ. അത് ഇപ്പൊ AV ബണ്ടിൽസിൽ മാത്രം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. SA നോഡാണ് പേസ് മേക്കർ. ഹാർട്ടിന്റെ പേസ് മേക്കർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പേസ് മേക്കർ പോയി, പേസ് മേക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫെയിലിയർ ആയി, വേറെ പേസ് മേക്കർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേസ് മേക്കർ വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് പേസ് മേക്കറിലാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ പേസ് മേക്കറിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോകും, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യൂല, ഹാർട്ടിന്റെ ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും.
അപ്പം ഹാർട്ടിന്റെ ബീറ്റ് കുറയുന്നതാണ് ഒരു സിംറ്റം. ഈ നോഡൽ ടിഷ്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെന്ന് നമുക്കപ്പം മനസ്സിലാവും. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാ 72 ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലേ? നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് ഇടിക്കണം. അത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് 72 ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ചിലർക്ക് അത് കൂടുതലുണ്ടാവും, ഒരു 75 79 വരെയൊക്കെ വരാം. പിന്നെ ചിലർക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, 65 അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു, 60 ബിലോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അതുപോലെ 80 അല്ലെങ്കിൽ 90 വരെയൊക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്തിയാൽ some problem is there. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, where is bundle is located? Which one? Bundle of His? Yeah. Yeah, bundle of His is located. It begins from the AV node. Here comes the SA node. Then comes the AV node. And from AV node you can see in which color. I will draw it in same color itself. So this is a bundle of His. It is located over the septum actually, interventricular septum. Once again. Okay. So yes. So here is the septum. This is a partition of the right side of the heart from the left side. Okay. So this is interventricular septum. This is interventricular septum. Here comes the interauricular septum. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓറിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏട്രിയ തമ്മിലുള്ള സെപ്റ്റം. താഴെ കാണുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്റ്റം. വെൻട്രിക്കിൾസിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓറിക്കുലോ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയായിട്ടാണ് ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓവർ ദി ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം? ഇത് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്. ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇങ്ങനെയാണ്, മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. ദിസ് ഇസ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ്, cardiac muscle fibers. Bundle of His. Bundle of His begins from the AV node. Which one? This is AVN, AV node. This is SAN. So from here, this is our bundle of His. Bundle, it is a bundle of muscle fiber, cardiac muscle fiber. അത് കണ്ടുപിടിച്ച ഹിസ് എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര്, ഹിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. Bundle of His. Okay. Is it clear now? Yes, ma'am. Clear. Yeah. Now we can see once again the transmission of impulses. Transmission of impulses. So here എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോകുന്നത്? ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് എവിടെ? വൺസ് അഗൈൻ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാർട്ടിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് impulses. Okay, so the impulses are generated at the SAN, that is sinoatrial node. It is generated at the SA node, and from the SA node impulses are transmitted through the muscles of the atria, and the impulse reach both the entire atria, right auricle as well as left auricle. Which one? The electrical impulse. Electrical activity ne കാണിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Electrical activity. Yes, and the impulses are then transmitted from SA node to what is the next one? AV node, AVN. Electrical impulses transmitting from SA node to AV node, and across the AV node the velocity of impulse transmission is very slow. Okay, and so here, this is the AV node, this is SA node. Through the AV node, when the electrical impulse is passing through the AV node or AV bundle, this is very slow conduction. It is very slow, and from there again it makes a rapid conduction. Here also it is very fast, like this it is going. Okay, so across the AV node the velocity of the impulse transmission is very slow, and therefore it takes some time to cross the impulse from the atria to the ventricle. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റ്, പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്ലോവർ. When it reaches the AV node, it is again slow.
അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്. Bundle of his. It is a fibrous. It is again a bundle of muscle fibers. So from here to here, bundle of his il ninnu adu povunnathu then towards the Purkinje fibers. So this is the pathway. Purkinje fibers. So appo ividekku ettumbozhthekkuമാണ് ventricular contraction. Ventricles. Ivide edana atrial contraction. So here ventricular contraction. അപ്പോൾ ഇവിടന്നെ ഇതൊരു സ്ലോവർ ആയി തുടങ്ങും. സ്ലോ ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി സ്ലോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഡിലേ. അപ്പോൾ സോ therefore it takes some time to cross the impulse from the atria to the ventricle or from the AV node to the bundle of his. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? To the bundle of his there is a delay. There occurs a delay. Okay, and this delay is known as AV nodal delay. AV nodal delay. AV node നിന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡിലേ, ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടാണ്, സ്ലോ പേസിലാണ് പോകുന്നത്. Hence it is almost about 0.1 second. So it is known as a AV nodal delay. And this delay actually signifies the ventricles to start contraction. It ensures the ventricular contraction. കാരണം atria chamber ഇത്രയേ ഉള്ളൂങ്കിൽ ventricles കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഫുൾ ആയിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത് എൻഷുർ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, എന്ത് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഹാർട്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ആ കൺട്രാക്ഷൻ ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് AV നോഡിൽ നിന്നും ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും, ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. സ്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇവിടുന്ന് അടിയുന്നത്, താഴേന്നാണ് കൺട്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So to ensure the contraction of the ventricle, the proper contraction of the ventricle, this delay is necessary, the AV nodal delay. മനസ്സിലായോ? And from the bundle of his, the impulses are transmitting to the Purkinje fibers. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. What is cardiac block? Cardiac block ഒരു 3 types പറയുന്നുണ്ട്. 3 types. Okay, it is a block for the transmission of impulse transmission block ആവുന്നതിന് block ആവുന്ന ഒരു type of cardiac block ആണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഫാറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ബ്ലോക്ക് അത് വേറെയുണ്ട്. ഇത് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കാർഡിയക് ബ്ലോക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ദി tissues of the heart. There are 3 types of blocks. One is the third degree block. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നത്തേക്ക് വെക്കരുത്, പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു പോവുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഒന്നും അറിയാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യന്റിനെ തൊടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ജീവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ third degree block എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Third degree block, or we can say that complete block. Third degree block or complete block. It is a block of transmission of impulse from SA node to AV node. അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് നോഡൽ ടിഷ്യൂ ഏതാണ്? SA node, SAN. ഇവിടെ നിന്നും ഇമ്പൾസ് AV നോഡിലേക്ക് പോകണം. ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, AVN എത്തണം. അവിടെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആവും. ആ തുടക്കം തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് എന്ത്? തേർഡ് ഡിഗ്രി ബ്ലോക്ക്. So block of the transmission of impulse from the SA node to AV node, that is a third degree block or complete block. ഇനി അത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ, ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത്
ഈ കളറിൽ തന്നെ എഴുതട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബ്ലോക്ക്. Second degree block. Second degree block. So second degree block is it is incomplete block. Incomplete block. Incomplete block. Second degree incomplete block. So it is a block from AV node to bundle of His. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതും പ്രോബ്ലം ആണ്. അതും പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസ് എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ വി എൻ വരെ എത്തി. എസ് എ എൻ ടു എ വി എൻ. There is no problem with the impulse transmission. But from the AV node to bundle of His. Suppose these are bundle of His. അവിടേക്കുള്ള ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ നിന്നും it is getting struck. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി. That is second degree block. Some impulses are not transmitted from the atria to ventricles. So atrial നിന്നും ventriclesലേക്ക് impulse അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി interrupted ആയി പോകുന്നതാണ്. Atria to ventricles. So here comes the ventricles. No, ഇവിടെ ventricles ആണ്. Ventricle ഇവിടെ അടുത്ത ventricles. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആ impulse transmission പോകുന്നില്ല. That is second degree block. Now we will see what is third degree block. First degree block. First degree block. First degree block. It is also incomplete. First degree block is also incomplete. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is incomplete block or slow conduction of impulse. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. Slow conduction. Very slow movement or very slow transmission, very slow conduction of impulse. Impulse generate ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ it will be very slow. അങ്ങനെ slow ആയിട്ട് generate ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഹാർട്ട് നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുവോ? ഇല്ല. ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് ചെല്ലാതിരുന്ന ഒരു 0.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ഹാർട്ട് അതനുസരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബ്രെയിനിലേക്ക് ആ ഓക്സിജൻ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ഇനഫ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പതുക്കെയായി പോകൂലേ? പിള്ളേരെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ബട്ട് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് വെരി സ്ലോ. ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞായിരിക്കും ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ബ്ലോക്ക് എല്ലാം ECG എടുത്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. ECG എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോഴല്ല, ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ECG പഠിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് കാർഡിയാക് ബ്ലോക്ക്. 3 types of cardiac block with regard to conduction of impulse. Based on impulse transmission, 3 types of blocks are there. ഏതൊക്കെയാ 3 തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക്? തേർഡ് ഡിഗ്രി ബ്ലോക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക്. അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? SA നോഡിൽ നിന്ന് AV നോഡ് വരെ പോലും ഇമ്പൾസ് എത്തുന്നില്ല. പേസ് മേക്കർ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പോവാൻ മാത്രം ഫോഴ്സിൽ അത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആയി, കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയി. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. SA നോഡിൽ നിന്ന് AV നോഡ് വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഇസ് ദെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ വെരി സ്ലോ പേസ്, പതുക്കെ ആയിരിക്കും. I hope it is clear for everybody. Okay. ഇപ്പൊ അത് പിടികിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ്, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഒറിജിൻ and the spread of cardiac. അത് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഡൗട്ട് ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാട്ടെ. കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസസ്, ഈ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്സ് അല്ലെ? ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ. ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ സെല്ലിന്റെ ഇടയിലും സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് 3 types of junctions are there. One is gap junction, another one is tight junction, another one is adhering junction. ഇതില് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണും, അതാണ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ. ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no gap in between cells. അപ്പൊ അവിടെ സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കില്ല, നോ സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ. അഡ്ഹിയറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിനെ വേറൊരു സെല്ലുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്ഹിയറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ. ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ there is a transfer of substances, some substances. അവിടെ ചില സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് കാർഡിയാക് മസിൽസിലെ ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ്. Origin, how the cardiac impulse is originating and how it is spreading throughout the heart muscles, throughout the heart. Origin and spread of cardiac, origin and spread of cardiac impulses, origin and spread of cardiac impulses. So all the cardiac muscles are self excitable tissue. Self ആയിട്ടാണ്, അവിടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നില്ല. So it is a self excitable tissue and they can generate their own action potential. Self excitable because of the nodal tissues, self excitable, and they can generate their own action potentials, ഇനി ഇവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. there are 2 types of, വേറെ കളറിൽ എഴുതാം, 2 types of what action potentials are there. 2 types of action potentials. So 2 types of action potentials. One is pacemaker potential. അപ്പൊ അറിയാം അത് എവിടെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Pacemaker potential. 2 types of action potential. One is pacemaker potential. It begins from the SA node. That is a pacemaker of the heart. And second type of action potential across the heart is plateau type. PLATEAU. Plateau type of action potential. It is the action potential, plateau type action potential, plateau type AP എന്ന് എഴുതാം, action potential. It is a type of action potential at the ventricles or ventricular myocardium. Myocardium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cardiac muscles. Myocardium, it is muscle. Heart is made up of muscles only, cardiac muscles only. Ventricular myocardium. ഇതിപ്പോ തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ, ഏതൊക്കെയാണ് 2 types of action potentials that are generating in our heart. ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്? One is pacemaker action potential. It originates in the SA node. Another one is plateau type of action potential. It generates in it is action potential travels along the ventricles. Ventricular myocardium. Now we will see what is pacemaker action potential. First നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന what is this pacemaker action potential. So first we will see the pacemaker potential. Pacemaker potential begins from the SA node. It generates from the SA node or SAN, SAN. The SAN generates impulses at a very high rate. It generates impulses at the highest rate. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, അത് അവിടെ നിന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വെരി ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ്. പിന്നെ AV നോഡിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വളരെ ഹൈ റേറ്റിൽ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാനിനെ എന്ത് പേരും കൂടി പറയുന്നത്? പേസ് മേക്കർ.
It is known as a pacemaker. It generates, the pacemaker or the SAM generates impulses at a rate of about 72 per minute. അതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അത്രയും പ്രാവശ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 72 പെർ മിനിറ്റിൽ, ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 ടൈംസ് അതിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 72 പെർ മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് പേസ് മേക്കർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. And the tissue within with an unstable resting membrane potential produces a pacemaker potential. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ resting membrane potential? അത് നിങ്ങൾ +1 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. resting membrane potential ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു resting membrane potential എന്താണെന്ന്. അത് +1 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കുക. അതായത് ഏതൊരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു പ്ലസ് ചാർജും മൈനസ് ചാർജും ഒക്കെ കാണും സെൽ മെംബ്രെയിനിന്. അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചാർജസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പൊളാരിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരും. പൊളാരിറ്റി ഡിഫറൻസ്, ചാർജ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരും. ഈ പൊളാരിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരുന്നതിനെയാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീപോളറൈസേഷൻ അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആ മെംബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാവുന്നു? എക്സൈറ്റഡ് ആവും. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുന്നതിനെയാണ് എന്ത്? ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ സെൽ മെംബ്രെയിനിന്റെ വെളിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് ചാർജും, അതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിൻ. അപ്പൊ അതിന് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -90 മില്ലി വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിന്റെ റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ -90 മില്ലി വോൾട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചോ. അല്ലെങ്കിൽ ചില സെൽ മെംബ്രെയിൻ -65 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്, അത് ന്യൂറോണിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, പൊളാരിറ്റി മാറുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അയോൺസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയൺസ് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചാർജ് ഡിഫറൻസ്, ഒരു പൊളാരിറ്റി ഡിഫറൻസ് വന്ന് ആ മെംബ്രെയിൻ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുന്നതാണ് എന്ത്? ഡീപോളറൈസേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ മെംബ്രെയിനിലൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പാസ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ദ എനി ടിഷ്യൂ വിത്ത് ആൻ unstable resting membrane potential produces a pacemaker potential. അപ്പോൾ ഒരു pacemaker potential എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് pacemaker potential. And the slow depolarization between two action potential is called pacemaker potential. അപ്പം ഇത് ഒരു 72 പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റിമുലസും അടുത്തതായിട്ട് വരും. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ലോ പേസ്. അതായത് അവിടെ ഒരു കൺജഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി slow decline in membrane permeability to sodium ions and increased calcium ions. So suppose this is a cardiac muscle membrane ആണെങ്കിൽ ഈ മെംബ്രെയിനിലേക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയൺസ് അകത്തോട്ടും K+ അയൺസ് അകത്തോട്ടും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് Ca2+ കാൽസ്യം അയൺസും ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു എന്ത് വരുന്നത്? ചാർജ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ നിങ്ങൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂറോൺസ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ കാൽസ്യം ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അയൺ, കാൽസ്യം ആണ്. സോ കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് വന്നാലാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ത്രൂ ദി മസിൽ മെംബ്രെയിൻ, ത്രൂ ദി സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം അയോൺ. സോ അപ്പോൾ കാൽസ്യം അയൺ ഇസ് വെരി നീഡഡ് ഫോർ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുപോലെ കാൽസ്യം അയൺസ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യം അയൺ സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന കുറഞ്ഞു പോയാൽ, കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഗെറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. അതവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു. സോ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദി SA node is automatic
automatic, and it travels from the SA node to the AV node because of the action potential. It is because of the action potential, and this is due to this action potential or the depolarization of the membrane occurs through the influx of calcium ion Ca2 plus or Ca plus plus. Influx of calcium ion. This occurs because of the influx of calcium ions, and when the permeability of potassium ion declines or decreases, when the permeability of potassium ion decreases and the calcium influx increases, the resting membrane potential gradually declines and a depolarization occurs. Depolarization occurs and it generates an action potential. So the heart starts beating. ആ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആ ഒരു ഫയറിംഗ് അവിടെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് SA നോഡിൽ ഇമ്പൾസ് വന്ന ആ ഒരു ഫയറിംഗ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അവിടെ തുടങ്ങും. ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പോണ്ടേനിയസ് ബീറ്റിംഗ്, അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് pacemaker potential. That is a pacemaker potential. ആ pacemaker potential വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത്? Next one is a plateau type of action potential or the action potential that travels to the ventricular myocardium. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. Parts of first one, pacemaker potential. അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? പാർട്സ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ് പേസ്മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സ്റ്റെപ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി മെംബ്രെയിൻ. റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കാൽസ്യം ഡ്യൂ ടു Ca2 പ്ലസ് ഇൻഫ്ലക്സ്, കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ്. അടുത്തത് ഏതൊരു മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു മസിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂറോൺ ആയിക്കോട്ടെ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് തിരിച്ച് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തത് നടക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? റീപോളറൈസേഷൻ. തിരിച്ച് അതിന്റെ റെസ്റ്റിംഗ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. റീപോളറൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് due to repolarization due to potassium efflux. അതായത് സെല്ലിൽ നിന്നും പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീപോളറൈസേഷൻ, രണ്ടാമത് പഴയപടി ആവുന്നു, റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം എഫ്ലെക്സ്. എഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മസിൽ സെൽസ്, അതാണ് മയോസൈറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം അയൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ സംഭവിച്ച എന്താ? സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് കാൽസ്യം വരുന്നു, കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ്. കാൽസ്യം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു. ഇപ്പുറത്ത് താഴെ കാണുന്ന എന്താ? റീപോളറൈസേഷനിൽ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോയി, പൊട്ടാസ്യം എഫ്ലെക്സ്. പൊട്ടാസ്യം എഫ്ലെക്സ്. Okay, so that is the two phases of pacemaker action potential. Pacemaker action potential. Next one is the action potential from ventricular myocardium. Second action potential. First one pacemaker action potential. Second is action potential from where? ventricular myocardium. From ventricular myocardium. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കും നെറ്റ് പോയോ, ആരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയമായിപ്പോ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അനങ്ങിക്കോ കേട്ടോ. വെൻട്രിക്കുലർ മയോകാർഡിയം. നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അടുത്ത ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന്.
So the ventricular myocardium has a plateau type of action potential. Plateau type. It is a plateau type of action potential. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒരു ഗ്രാഫില് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ ഞാൻ കാണിക്കണമായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയി കാണിക്കാം. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു 90 മില്ലി വോൾട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ 90 millivolt minus 90 millivolt, that is a resting membrane potential. അവിടെ നിന്ന് ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 30 millivolt വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു 30 millivolt എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ്, അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഇത് പ്ലാറ്റ്യൂ. ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാം. സ്പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ബിഗിൻ ചെയ്ത് കൂടുന്നു, then makes a slow, then again it goes up and comes down like this. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ പോക്ക്. പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്യൂ ഫോമിലും ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഫോമിലുമാണ് പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല, വരയ്ക്കാനൊന്നും പറയില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു 15 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മുതൽ എസ് എ നോഡ് മുതൽ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ മുതൽ അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് വെൻട്രിക്കുലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യലും വെൻട്രിക്കുലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് potential ആണ് ventricular potential. So ventricular myocardium, it has a plateau type of action potential. Plateau type of action potential or AP. Plateau type of action potential. Okay, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്? It reaches the bundle of His, AV node from the to the bundle of His. So the parts of plateau type of this action potential from the ventricular myocardium, it consists of it has some ionic bases also. Ionic bases. ഇവിടെയും ഇതിനൊരു അയണിക് ബേസിസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽസ്യം അയൺ അകത്തോട്ട് വരുന്നു, പൊട്ടാസ്യം അയൺ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ദിസ് റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഫേസ്. ഇവിടെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 90 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഷൂട്ടപ്പ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു 30 വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. പെട്ടെന്നാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ, അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് സ്ലോ ആവും അത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടു എൻഷുർ ദി വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ വി നോഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആവുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ഷൂട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു, എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് എ വി നോഡിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. എ വി നോഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്ലോ ആയി മാറും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്യൂ, പെട്ടെന്നൊരു ഷൂട്ടപ്പ്, പെട്ടെന്നൊന്ന് ഹൈ ആയി റാപ്പിഡ് ഡീപോളറൈസേഷൻ, പിന്നെ അത് സ്ലോ ആവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സോഡിയം ഇൻഫ്ലക്സ്. സോഡിയം അയൺ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, സെൽ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിയാക് മയോസൈറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ, മസിൽ സെൽ. കാർഡിയാക് മയോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ സെല്ലിനെയാണ് മയോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാനിവിടെ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാർഡിയാക് മയോസൈറ്റ് or muscle cell myocyte. So it is because of the sodium influx through rapid channels as well as potassium efflux. Sodium influx and potassium efflux. Sodium influx and potassium efflux. Sodium അകത്തോട്ട് വരുന്നു, പൊട്ടാസ്യം വെളിയിലേക്ക് പോകും.
അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മറ്റിടത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാൽസ്യം ഒരുപാട് അകത്തേക്ക് വരും, അപ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവാണ് ഫ്രം SA നോഡ് ടു AV നോഡ്. പിന്നെ അത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാ? ലാസ്റ്റ് ആ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ എൻഡിലേ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചോളൂ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഫ്രം SA node we know SA node the impulses are transmitted to the where to the entire atrial muscles that is attached with the SA node, and from there it goes to the AV node. Impulses are conducted to the AV node. So the velocity of conduction of the impulses from the SA node to AV node is about 0.1 second. 0.1 second ആണ് ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. 0.1 millimeters per second അത്രയാണ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, and the impulses are then transmitted from the AV node. SA node ൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? AV node. From the AV node to bundle of His. Impulses are transmitted to the bundle of His. അപ്പൊ അതിന് എടുക്കുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0.05 millimeters per second. അപ്പൊ അത്രയുമാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഇട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ ദി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ്? പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് 4 millimeters per second. ഇത്രയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വേ കണ്ടക്ഷൻ. ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡും അതുപോലെ ബാക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഓഫ് ഇമ്പൾസും പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ വൺ വേ കണ്ടക്ഷൻ, ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ വൺസ് ദി കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസസ് എൻറ്റർ ദി പർക്കിഞ്ചി സിസ്റ്റം ഓർ ദി പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ്, ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി to the entire endocardial surface. പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ അത് ഫുൾ എൻഡോകാർഡിയം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. എൻഡോകാർഡിയം. സോ വാട്ട് ഈസ് എൻഡോകാർഡിയം? എൻഡോകാർഡിയം yes, that is the inner layer of the heart. It is a very inner layer. അപ്പൊ ഏതാണ് outer layer? outer layer ഏതാണ്? Yes, that is എപ്പികാർഡിയം. അന്നേരം മിഡിൽ ലെയർ ഏതാണ്? very good. Middle layer is myocardium. In between this endocardium and epicardium, as well as in between these layers ഏതാ കാണുന്നത്? the everything, the whole layers are together. That is the pericardium, pericardial membrane. It is covered with a double layered pericardium. Double layered pericardium, 2 layers of transparent membrane, 2 layers. In between the 2 layers of the pericardium we can see a fluid, that is a pericardial fluid. And the pericardial fluid helps in reducing the friction when the heart beats. Heart beat ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ ചേമ്പേഴ്സും അതുപോലെ ലെയേഴ്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കുറയാനും, അതുപോലെ ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ലങ്സ്. അത് നമ്മളിൽ അതിന്റെ ആ ഒരസൽ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പെരികാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺസ് ദി കാർഡിയക് ഇമ്പൾസ് enters എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മയോകാർഡിയം ഫുൾ ആയിട്ട് എൻഡോകാർഡിയം ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഇമ്പൾസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹാർട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട്. ഇപ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒറിജിൻ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസും മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ +1 പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? there is a rhythmic tone അല്ലേ? ഒരു rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic contraction and relaxation of the heart. ആ ഒരു rhythmic tone ഉണ്ട്, ഒരു rhythmicity ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലേ? അല്ലാതെ ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നോർമൽ ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു rhythmic contraction ഉണ്ട്. സോ ദിസ് സൈക്ലിക്കൽ ഈവൻസ് എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ cyclical or sequential events. So the cardiac cycle can be defined as it is a sequence of the events or cyclical changes. It is a sequence of cyclical changes that occurs in the heart. It is a cardiac cycle can be defined as a sequence of events or sequence of electrical activity, or it is a sequence of electrical activities, or it is a sequence of rhythmic contraction and relaxation that occurs in the chambers of the heart from one heartbeat to other heartbeat. രണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, rhythmic cyclical changes, അതാണ് എന്ത്? കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. ഇനി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വൺ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം. നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. വൺ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് 0.8 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. വൺ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 0.8 seconds. And the cardiac cycle time is actually inversely proportional to heart rate. അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാം. ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്താന്ന് നമുക്ക് കാണാം. So cardiac cycle, it is the heart beats continuously. Our heart beats continuously without a pause. അത് നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഒരു pause ഒന്നുമില്ല. No pause in between. അല്ലേ? No pause. അവിടെ സ്റ്റോപ്പേജ് ഒന്നുമില്ല. It is a continuous rhythmic contraction as well as relaxation. The atria and ventricles show the rhythmic contractions and relaxation, and on an average 72 times per minute. ഇതാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. 72 times per minute. അപ്പൊ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one heartbeat, it is a cyclical events occurs in about one heartbeat to the other heartbeat. ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെയും അടുത്ത ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ, അതായത് രണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സൈക്ലിക്കൽ ഈവൻസ്, അതാണ് എന്ത്? ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And what are the changes that are taking place during a cardiac cycle? ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളില് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുന്നത്? ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. വാട്ട് ആർ ദി cyclical changes that occurs in a cardiac cycle? Changes occurs in cardiac cycle in the chambers of the heart. കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ഓരോ ചേംബേഴ്സിലും നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So cardiac cycle is actually divided into three phases. It is divided into three phases. One is atrial systole or systole. Atrial systole. Systole means contraction.
സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ, ഏട്രിയത്തിന്റെ ഓറിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി. വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again it is contraction, വെൻട്രിക്കുലാറിന്റെ വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ. അടുത്തത് തേർഡ് വൺ അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതട്ടെ. തേർഡ് വൺ ഇസ് ജോയിന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ. അതാണ് 3 phases ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. ഓറിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി, വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി, ഏട്രിയവും അതുപോലെ വെൻട്രിക്കിൾസും രണ്ടും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോളി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. 3 phases, കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന്റെ 3 phases ഏതൊക്കെയാ? പഠിച്ചു പോണം, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം. എല്ലാരും പഠിച്ചോ? ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി, വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി, ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോളി. ഒരു സിസ്റ്റോളി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ഡയസ്റ്റോളി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ റിലാക്സ് ചെയ്യും, പിന്നെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, റിലാക്സ് ചെയ്യും, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രാക്ഷൻ, റിലാക്സേഷൻ, സിസ്റ്റോളി, ഡയസ്റ്റോളി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് കാണാം. So what are the important changes which occurs during contraction as well as relaxation? So first we will study about some mechanical changes. What are the mechanical changes? ഈ മെക്കാനിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും? It is a contraction and relaxation of the chambers of the heart. Chambers ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഏട്രിയ and ventricles. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, മെക്കാനിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. Mechanical changes, electrical changes. It is in the form of generation and transmission of impulses. Generation and transmission of impulses. അതാണ് electrical changes. അതായത് generation and transmission of action potential. So electrical changes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a generation and transmission of impulses. ഇത് നമുക്ക് generation and transmission of impulses അല്ലെങ്കിൽ electrical changes can be recorded in ECG. ഈ ചേഞ്ചസ് ആണ് ECG യിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഹാർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഈവന്റ്സ് ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ ഈവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ഓഫ് ദി ചേമ്പേഴ്സ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ഇമ്പൾസസ്. ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് there occurs some volume changes. Volume of the heart also changes. Volume changes inside the heart. The volume changes inside the heart. ഹാർട്ടിലെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലെ വോളിയം അവിടെ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ വോളിയം ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്താട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ ഈവന്റ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് വോളിയം ചേഞ്ചസ്. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ ചേഞ്ചസ്, വോളിയം ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ഇൻസൈഡ് വേരിയസ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട്. വോളിയം, ഹാർട്ടിന്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരുന്നു. പിന്നെ വരുന്ന അടുത്തൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കളറിൽ എഴുതട്ടെ. അടുത്ത ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് വാൽവ്സ്. വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് വാൽവ്സ്. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ്. ഹാർട്ടിലെ സൗണ്ട്, ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ്. അതായത് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് വാൽവ്സ് അതാണ്
hard sounds ഉണ്ടാക്കുന്നത്. This make hard sounds. Opening and closing of the valves makes the hard sounds. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ഇത്രയും this much changes are taking place. Mechanical changes, electrical changes, volume changes, pressure changes, അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാ opening and closing of the valves and hard sounds. ഇനി അതിലെ ഓരോ ഈവൻസ് കാണാം. കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ അല്ലേ? കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ ഏതൊക്കെയാ ഫേസസ് ഉള്ളത്? atrial systole, ventricular systole, joint diastole. Atrial systole, ventricular systole, joint diastole. ഇനി അതില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് what is atrial events or atrial systole and diastole. 4 o'clock ആവുമ്പോ നമുക്ക് നിർത്തിയേക്കാം കേട്ടോ. സോ atrial കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളർ എടുക്കട്ടെ. atrial events or atrial systole. Atrial events or atrial systole. അത് എങ്ങനെയാണ് atrial events നടക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the time period for atrial systole is 0.1 second. 0.1 second ആണ്. സോ അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? atrial systole എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a contraction of the atria. Contraction of atria അതാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്. atrial events ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന contraction of atria. It is atrial systole. atrial systole ഇതിന് എടുക്കുന്ന സമയം 0.1 second ആണ്. atrial systole 0.1 second. atrial systole. The atria contract. എന്തുകൊണ്ട്? Why this happens? Atria contracts. It is because of the activation of the SA node. Activation of the It is because of the stimulation of the SA node. SA node auto excitable ആണ്. അപ്പോൾ auto excitation ഉണ്ടാവുന്നു. SA node ൽ നിന്ന് impulse generate ചെയ്യുന്നു. Action potentials generate ചെയ്യുന്നു. That makes the contraction of the atria. The atria contracts due to the action potentials which are generated by the SA node. SA node. Okay. Atrial systole or atrial systole. Systole എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഞാൻ ആ ഏട്രിയ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ. ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ? ദ ട്രൈകസ്പിഡ് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടുത്തെ SA നോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഏട്രിയ ഫുൾ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണ് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ. അതിന്റെ ഉള്ളില് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവും ഇവിടെ ഉള്ള ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവും ഇവിടെ കാണുന്ന ബൈകസ്പിഡ് വാൽവും ഓപ്പൺ ആവും. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പൺ ആവുമ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ്, അതായത് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്, ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഏട്രിയ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ്, ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ദാറ്റ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് carried by superior vena cava as well as through the inferior vena cava. This is our inferior vena cava, and this is a superior vena cava. Inferior and superior vena cava. This inferior vena cava carries impure or deoxygenated blood from the bottom portion of the heart, from different parts of the body, that is at the bottom side of the heart.
So inferior vena cava carries impure blood. ആ impure blood പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. And the opening of the inferior vena cava is in the right auricle, and the right auricle is now filled with the impure blood. Similarly, the superior vena cava carries impure blood from the parts of the body which is above the heart, which is located above the heart. അപ്പോൾ അത് deoxygenated അല്ലെങ്കിൽ impure blood. The opening of the superior vena cava is also inside the right atrium. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് superior vena cavയുടെ inferior vena cavയുടെ opening. അങ്ങനെ നമ്മുടെ right auricle is filled with the impure blood. And that impure blood അവിടെ ഒന്ന് നിറയുമ്പോഴത്തേക്കും SA നോട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാർട്ട് മസിൽസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫുൾ ഏട്രിയ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ദി ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ആസ് വെൽ ആസ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ്. ബൈകസ്പിഡ് വാൽവും ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവും അവിടെ തുറക്കുന്നു. രണ്ട് വാൽവും തുറക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദി റൈറ്റ് സൈഡിൽ through this valve the impure blood reaches the right ventricle. impure blood right ventricle നിറയെ ഇപ്പൊ impure blood fill ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാൽവ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ അതിലൂടെ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ലങ്സിലൊക്കെ പോയി പ്യുവർ ആയി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയി ആ ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും. അപ്പോ right ventricle is filled with the left ventricle is filled with pure blood or oxygenated blood. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പർപ്പിൾ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ്. ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ആണ്. 0.1 സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓറിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലെയും ഓറിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ബൈകസ്പിഡ് ആൻഡ് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ദി വെൻട്രിക്കിൾസ്, റെസ്പെക്റ്റീവ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഫ്രം ദി ഏട്രിയ. ബ്ലഡ് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് താഴേക്ക് എത്തി. ബ്ലഡ് റീച്ചസ്, ബ്ലഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി ബ്ലഡ് താഴത്തെ ചേമ്പേഴ്സ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തി. സോ അപ്പോഴത്തേക്കും വെൻട്രിക്കിൾസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ്. വെൻട്രിക്കിൾസ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വെൻട്രിക്കിൾസിലെ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യും, പ്രഷർ കൂടും. ആ പ്രഷർ കൂടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ AV നോഡിൽ നിന്നും, സപ്പോസ് ഹിയർ ഇസ് എ AV നോഡ്, ടോപ്പില് SA നോഡ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ SA നോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി AV നോഡിലേക്ക് എത്തി. AV നോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് എങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി bundle of his and from the bundle of his it is the electrical activity is going to the Purkinje fibers to the walls of the heart. ആ പോകുന്ന പോക്കില് അടുത്തത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഈവന്റിലേക്ക് കടന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. അടുത്ത ഈവന്റ് സെക്കൻഡ് ഈവന്റ് ഇസ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഓർ സിസ്റ്റോളി. വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി. ഇനി ഇവിടെ ഓറിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓറിക്കിൾസ്, അതായത് ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഓറിക്കിൾസ്, ആ ഓറിക്കിൾസ് റീപോളറൈസ്ഡ് ആയി, റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ തിരിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തു. അതിനെ ഓറിക്കുലാർ ഡയാസ്റ്റോളി എന്ന് പറയും. ഓറിക്കുലാർ ഡയാസ്റ്റോളി അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓറിക്കുലാർ ഡയാസ്റ്റോളി. ഇതെല്ലാം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എന്നില്ല, എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഓറിക്കുലാർ ഡയാസ്റ്റോളി എന്ന് പറയുന്നത് 0.7 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. ഇത് ECGയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓറിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ECGയിൽ റെക്കോർഡഡ് ആവുന്നില്ല. അതിന് വേറൊരു കാരണമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ECG പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇത് 0.1 സെക്കൻഡ് ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിയും 0.7 സെക്കൻഡ് ഓറിക്കുലാർ ഡയാസ്റ്റോളിയും. അടുത്തത് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിയാണ്. വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 0.3 സെക്കൻഡ്സ്. വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഏത് വാൽവ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ വാൽവ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. പൾമനറി ആർട്ടറി ഇവിടെ നിന്ന്
ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. പൾമനറി ആർട്ടറി ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ലങ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ വാൽവ് തുറക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് അയോർട്ട, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഹിയർ ദ വാൽവ്സ് ഓഫ് ദി അയോർട്ട അയോർട്ട ഓപ്പൺ ആവും. അയോർട്ടയാണ് ഈ വരച്ചത്, എന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങ് വരച്ചു ഞാൻ. അയോർട്ട ഓപ്പൺ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ 2 വാൽവ്സും ഓപ്പൺ ആയി. അതാണ് വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും impure blood passes. Impure blood is reaching into the pulmonary artery and it is going to the lungs through pulmonary artery. Pulmonary arteryയിലൂടെ അത് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. At the same time ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൾമനറി ആർട്ടറിയിലൂടെ ലങ്സിലെത്തിയ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയി. ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് അത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കണം. ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ത്രൂ പൾമനറി വെയിൻസ് വഴി, 4 pulmonary veins are there from right lung as well as from the left lung. അപ്പൊ പൾമനറി വെയിൻസ് വഴി ആ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറിലുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും അത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലും എത്തി. അപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ is filled with the oxygenated blood. And what happens during ventricular contraction? The pulmonary artery, the valves of the pulmonary artery opens. ഈ കളറിൽ കാണിക്കട്ടെ കേട്ടോ. The valves of the pulmonary artery opens and valves of the aorta opens. അയോർട്ടയുടെ വാൽവും പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ വാൽവും ഈ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കും. ആ 2 വാൽവും തുറക്കുമ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, ഒന്ന് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ്, ഒന്ന് പ്യുവർ ബ്ലഡ്. ഇതാണ്ട് പ്യുവർ ബ്ലഡ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കട്ടെടോ ഞാൻ. പ്യുവർ ബ്ലഡ് ദേ അയോർട്ട വഴി ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന പ്യുവർ ബ്ലഡ് എവിടെന്നാണ്? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ദേ പോകുന്നു. അതാണ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിയുടെ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്. ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ ആവും. സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ ആയി ബ്ലഡ് വെസലിലേക്ക് കടന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ വാൽവ്സ് രണ്ടും ഷട്ട് ആവും, അടയ്ക്കും, ക്ലോസ്ഡ് ആവും. ആ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദീസ് വാൽവ്സ് മേക്സ് സൗണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ ആയി, സെമി ലൂണർ വാൽവ്സിലൂടെ ബ്ലഡ് മുകളിലോട്ട് കയറി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഈ സെയിം ടൈമില് വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഓറിക്കിൾസിലേക്ക് പോകരുത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയ ട്രൈകസ്പിഡ് and bicuspid valves close out. Tricuspid and bicuspid valves close. That makes the first hard sound which is lub. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ് ക്ലോസ് ആവും. സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ് ക്ലോസ് ആവും. Closure of the semi lunar valves close out. That makes a second hard sound. It is dub, lub and dub. Hard sounds നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഹാർഡ് സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇത് ട്രൈകസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിയുടെ ടൈമിലാണ്. ദാറ്റ് മേക്സ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ലബ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ. ഇത് രണ്ടും കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ചേമ്പേഴ്സും റിലാക്സ് ആവണം. ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഡയാസ്റ്റോൾ. ഡയാസ്റ്റോളിന്റെ ടൈമിൽ നടക്കുന്നതാണ് സെമി ലൂണർ വാൽവ്സിന്റെ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദി സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ്. That makes the second hard sound, that is dub. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോട്ടെ. അടുത്തത് the third phase is joint diastole. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും കേട്ടോ. ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ both ventricles, this is a ventricular relaxation. അതേപോലെ തന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ECG-യിൽ കാണാൻ പറ്റും. വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ റിലാക്സേഷൻ ECG-യിൽ റെക്കോർഡഡ് ആവും. പക്ഷെ ഓറിക്കിൾസും ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏട്രിയൽ റിലാക്സേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രം ECG-യിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏട്രിയൽ
റിലാക്സേഷൻ. അത് ECG കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും ഓറിക്കിൾസും വെൻട്രിക്കിൾസും രണ്ടും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ. ഈ ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോളിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 0.4 സെക്കൻഡ്സ്. ഈ ടൈമില് സെമൈ ലൂണാർ വാൽവ് closes and the closure of the semilunar valve makes the second hard sound, that is dub. Second hard sound dub. Heart beat ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പോസ്, then again ലബ് ഡബ്, again ലബ് ഡബ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഹാർട്ട് സൗണ്ട്? ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ് ലബ് ഡബ്. അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ് ലബ് ആണ്. ലബ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്. അത് ട്രൈകാസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈകാസ്പിഡ് വാൽവിന്റെ ക്ലോഷർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന, അത് പെട്ടെന്ന് ഡോർ അടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ശബ്ദം, ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്. ഡബ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അടുത്ത വാൽവ്സ്, സെമൈ ലൂണർ വാൽവ് അടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഡബ്. ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഫോർ എ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. ഇനി ഇതിനെ ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ, ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിനെ നമുക്ക് പൈ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ പൈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാർഡിയാക് സൈക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 0.1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി 0.1 സെക്കൻഡ്. അടുത്തത് 0.3 സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ. ഇനി അടുത്ത ഒരു 0.4 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോളി. ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോളി. ബോത്ത് ഓറിക്കിൾസ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സസ്. ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോളി. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 0.8 സെക്കൻഡ്. ഇത്രയാണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. 0.8 സെക്കൻഡ്. സോ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളി, അതായത് ഓറിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ, വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി, വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ. ബോത്ത് ഓറിക്കിൾസ്, ഏട്രിയ ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സസ് after contraction. That is relaxation of atria and ventricles is joint diastole. മൊത്തത്തിൽ 0.8 സെക്കൻഡ് ആണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ ഉള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് കാര്യം ഇതാണ്. വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളി നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമെട്രിക് കൺട്രാക്ഷൻ, ഐസോമെട്രിക് പീരീഡ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ പീരീഡ്. ഐസോമെട്രിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ പീരീഡ്. ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.